آگے جی ہماری آیا نمبر 221 ہے، اور اس کا جی ٹائٹل یہ ہے کہ مشرکہ عورت اور مشرک مرد سے نکاح حرام قطعی ہے۔ ٹھیک، اس کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں۔ ولا اور نہ، تنکحو تم نکاح کرو، المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے۔ پیچھے بات ہم دیکھا کہ وہاں سے بھی حرف سے شروع ہو رہی تھی، اور کس قدر امپورٹنٹ آیا تھی پچھلی والی، اور یہاں پر بھی لا حکمیہ ہے کہ نہیں کرو تم نکاح۔ ٹھیک، یہاں پر بھی حرف سے بات شروع ہو رہی ہے۔ عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ آیتوں کا اسلوب ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ پھر کس قدر ایمفسس ہے ان آیات میں۔ ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے، حتی یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولامتن اور البتہ لونڈی، مؤمناتن مؤمنہ، خیر بہتر ہے، من مشرکاتن مشرکہ عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم، ولا اور نہ تم کہو تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو یا مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں، والعبد اور البتہ غلام، مؤمن مؤمن، خیر بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون جو بلاتے ہیں، الی النار طرف آگ کے، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنہ طرف جنت کے، والمغفرت اور بخشش کے، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيُبَيِّنُ اور واضح کرتا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی، آیاتہ آیات اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو۔ ایک بات پوری ہو گئی یہاں۔ دوسری بات، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے۔ اب احکامات نوٹ کیجیے، ایک آیت میں کتنے آ رہے ہیں، اسی حساب سے اٹینٹو ہو جائیے۔ گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، مطلب اچھی لگے، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لیں۔ پہلی بات بھی یہی تھی، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومنہ نہ بن جائیں۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ آلسو کمنگ آفٹر ون رول کہ ایماندار لونڈی بینیفیشل اور بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو مشرکہ۔ سو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، سیم کنڈیشن۔ ٹھیک، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ ہیئر دے آر ٹاکنگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ کیا؟ ایماندار لونڈی کی بات۔ تو یہاں بھی کیا بات آ گئی؟ غلام مشرک کی بات آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو کیا مومن غلام جو ہے مشرک سے بہتر ہے، ایون تو کہ وہ غلامی میں ہو لیکن مشرک سے بہتر ہے۔ ادھر بھی کیا بات ہے؟ لونڈی جو ہے ایماندار ہو وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ سٹیٹس میں ہائی پروفائل کیوں نہ ہو، لیکن یہی بات ادھر بھی آ گئی ہے کہ مومن غلام زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اے مشرک پرسن، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ ڈیفینیٹلی اگر وہ اچھا بھی لگے تو ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے درجے پہ، تو یہ لوگ جو ہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف جو ہے بلاتا ہے لوگوں کو، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ تنکحو نون کا ہا سے ہے، مطلب تم نکاح کرو، تم عقد کرو۔ نکاح آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے، وہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، جس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لیگلی الاؤڈ ہو جاتے ہیں، جائز ہوتا ہے جو شریعت میں۔ ٹھیک، اس کے بعد دوسری بات ہے ولا امتن، تو یہ جو ہے یہ کنیز کے لیے، لونڈی کے لیے یا باندی سب کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک، کنیز، لونڈی، باندی سب کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اعجبتکم، تو وہ اچھی لگے تمہیں، عین جیم اور با سے ہیں، مطلب ایک چیز جو تمہیں بھلی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، اس کے حساب سے یہاں اسلوب اختیار کیا گیا۔ اس میں جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مسعود کو اس لیے مکہ بھیجا کہ وہاں سے مسلمانوں کو پوشیدہ طور پر نکال لائے،
جب یہ مکہ پہنچے تو ایک مشرک عورت ان کی آنے کی خبر سن کر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ابو مرثد، کیا تم مجھ سے خلوت نہیں کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اسلام نے ایسی باتوں سے روک دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے نکاح تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، مگر پہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لوں گا۔ اس کے بعد اس عورت نے شور مچا دیا۔ مشرکوں نے آ کے ابو مرثد کو بہت مارا، پھر وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ واپس مدینے پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کا تمام انسیڈنٹ جو ہے ان کے سامنے بیان کر دیا، تمام واقعہ ان کو بتا دیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے لیے اس سے نکاح جائز ہے؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ اس کی شرح دیکھتے ہیں، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کو سمرائز کریں گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جو مشرکہ عورتیں اپنے شرک پر قائم ہوں، ان سے نکاح نہ کریں۔ یہ بھی صاحب نے بتا دیا کہ حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے۔ اس حکم سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنی ہیں۔ اس کی ہمیں دلیل بھی ملتی ہے سورۃ المائدہ میں، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تو حدیث سے بھی نکاح کی اجازت ثابت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ بات اب آپ ذہن نشین کر لیں، کیا کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب جو بات ہے یہاں روکی گئی ہے، پہلے 3 لفظوں میں جو بات کی گئی ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک، پہلا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ نکاح حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنا سہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تو ان کی جو صحبت ہے، ان کی جو کمپنی ہے، وہ دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مشرکوں کی جو صحبت ہے وہ انسان کے اندر حرص پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک، لالچ، حرص، طمع۔ تو اس سے اگلی بات یہ کہ مشرکوں کی صحبت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جبکہ ایک مسلم کا پوائنٹ آف ویو اور اسکول آف تھاٹ کمپلیٹلی بیسڈ آن دس کہ دنیا صالح اعمال کے ساتھ گزارنی ہے تاکہ آخرت کو میں اچیو کر سکوں۔ ٹھیک، لیکن مشرکین کی کیا چیز ہوتی ہے؟ مشرکین کے اندر دنیا کی محبتیں پہ غالب ہوتی ہے، اور جو ہے ان کے حرص پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اندر جو مشرک ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی کمپنی جو ہے ایک مومن کو بھی کس چیز پہ مبتلا کر سکتی ہے کہ وہ آخرت کو بھول جائے اور دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ پھر اگلی بات یہاں یہ ہو رہی ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومن جو لونڈی ہے ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، بہت بھائے، تم اس کے بغیر رہنے کا سوچ نہ سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا کہ مومنہ عورت بدصورت بھی ہو حسین مشرکہ عورت سے بہتر۔ یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے، اور یہ جو آیت کا یہ والا جو پورشن ہے اسپیشلی یہ جو اس میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اترا ہے کہ ان کے پاس ایک سیاہ لونڈی تھی۔ ایک دن اس پر وہ ناراض ہوئے، اسے تماچا مارا، پھر گھبرا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے بولے آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحد ہے، مطلب کہ وحدانیت کی اللہ تعالیٰ کو مانتی ہیں، نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا اے ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے بہت آبجیکشن بھی کی کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے،
मुसलमान चाहते थे कि उनका निकाह मुशरिकों में करा दें और अपनी बेटियां भी दें ताकि शरफ नसब जो है वो ना कायम रहे। तो उस पर ये आयत उतरी और ये बता दिया गया, सारी रूलिंग एक्सप्लेन कर दी गई कि किसका निकाह किससे हो सकता है। और फिर इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खूबसूरत इरशाद मिलता है कि दुनिया मता यानी सामान है, दुनिया मता यानी सामान है, और दुनिया का बेहतरीन माल और मता नेक बीवी। ठीक, दुनिया मता यानी सामान है और दुनिया का बेहतरीन मालो मता नेक बीवी है, और मुस्लिम में से मेंशन किया गया है। फिर जी अगली बात शुरू हो जाती है मुशरिक मर्दों के हवाले से। वाला और ना तुम की हो, तुम निकाह करके दो अल मुशरिकीना, मुशरिक मर्दों से या मुशरिक मर्दों को, हत्ता यहाँ तक कि युमिनु व ईमान ले आए। अब ये हुक्म आम है कि मुसलमान औरतों के निकाह मुशरिकों से ना करें। अब ये डिफरेंस जानने के तंग के हु और तुम के हु का डिफरेंस क्या है। एक जगह पे ये फतहा के साथ स्टार्ट हो रहा है, जबर के साथ, और दूसरी जगह ये पेश के साथ। तंग के हु, तुम मर्द अपना निकाह ना करो, और जब बात आ गई तुम के हु की, ठीक, इसका मतलब है कि तुम अपनी औरतों की निकाह करके ना दो। तो यहाँ निकाह के बारे में जो रूल, जो प्रिंसिपल पता चल रहा है वो ये है कि कोई औरत वली की इजाजत और रजामंदी के बगैर निकाह नहीं कर सकती। वल अब्दुम मुमिनुन खैरुन मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ मजीद डिटेल दे दी कि मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, अगरचे मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ठीक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया है कि ईमान ऐसी खूबी है, ऐसा एट्रीब्यूट है कि एक गुलाम को भी आला दर्जे तक पहुंचा देता है, अगरचे वो बदसूरत हो, अगली हो। ठीक, मोमिन गुलाम मुशरिक हसीनो जमील और मालदार मर्द से बेहतर है। ये है ईमान, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं बार बार कि ईमान क्या है और इसे इसे कैसे लो, बहुत बड़ी नेमत। उलाइका यदऊना इलन नार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अपनी हिकमत बता दी है कि जो मुसलमान औरत के मुशरिक के साथ निकाह के हराम होने में पाई जाती है, वो अपने अकवाल से, अपने अमाल से और अपने हालात से आग की तरफ दावत देते हैं। आप जरा ऑपोजिट में जाके सोचिए, हमारी जिंदगी, हमारी सुबह शाम, हमारे दिन रात, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी नमाजें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को अगर आप जिद पे रख के सोचें मुशरिकीन पे, तो क्या जिंदगी है उनकी और हमारी क्या जिंदगी है। एक लम्हे के लिए जरा हमारी रूटीन और उनकी रूटीन पे नजर डालिए। एक बंदा, हम अल्हम्दुलिल्लाह किस नियत के साथ उठते हैं, दुआ पढ़ के उठते हैं। हमारा पहला मकसद होता है कि हमने वुजू करते साथ ही नमाज अदा करनी है। अगर अल्लाह ताला ने तहज्जुद की तौफीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फजर के लिए अव्वल वक्त में उठाई हुई है, तो वो भी फर्ज नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सनराइज से होने से पहले जब भी पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट नमाज अदा की, कदा नहीं की। और एक मुशरिक का तर्ज जिंदगी क्या है, उसने तो उठना है, उठ के उसने बस रेडी होना है और अपनी जिंदगी के काम शुरू कर देने। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बता दिया कि एक मोमिन की सुबह जब वो फजर अदा कर लेता है, वो सोच नहीं सकता एक मोमिन कि उसको कितने खजाने मिल गए हैं, ठीक है, दुनिया और आखिरत के, वो सोच ही नहीं सकता। एक हमारा उसलूब है जिंदगी का, एक उनका है। तो फिर उनकी जिंदगी के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि तुम्हें आग की तरफ घसीट घसीट के लेके जा रहे हैं, अपने अकवाल से, अपने अमाल से, अपने हालात से। और ये अबदी खतरा है, इससे इसलिए बच जाएं। इस आयत करीमा में सब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि मुशरिक की कंपनी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल, एट एनी पॉइंट, एट एनी कंडीशन। जब मुशरिकीन से निकाह जायज नहीं, हालांकि इसमें बहुत से वो चीजें आ जाती हैं, तो खास तौर पर जबकि मुशरिक मुसलमान पर मुआशरती तौर पर फौकियत रखता हो, मसलन मुसलमान मुशरिक का खादिम हो, वो जब ये आपके सामने बात है ना कि एक लौंडी जो है वो प्रेफरेबल है
मोमिना होनी चाहिए एज कंपेयर टू मालिका, अगर आप समझ लें। इसी तरह गुलाम को देख लें कि मोमिन गुलाम इज बेटर देन कि उसका जो आका है उसकी निस्बत। ठीक, तो अल्लाह ताला ने दीन को नजरअंदाज करके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर निकाह करने को आखिरत की बर्बादी करार दे दिया है। सबसे पहली बात कि दीन को आपने नजरअंदाज किया, दीन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत इरशाद, और सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने इसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह चार चीजों की बुनियाद पर किया जाता है: उसके माल की वजह से, उसके खानदानी शर्फ की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, और उसके दीन की वजह से। और तू दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल कर। अगर ऐसा ना करे तो तेरे हाथों को मट्टी लगे, यानी आखिरत में तुझको निदामत होगी। ये सही बुखारी की नरेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नह, अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ बुलाते हैं हमें जन्नत की तरफ, वल मगफिरा, और बख्शिश की तरफ, बिइज़्निही, अपने इज़्न से। अल्लाह ताला जन्नत और मगफिरत की दावत देता है। अल्लाह ताला हमें इनवाइट करता है, कम कम टूवर्ड्स जन्नत, कम टूवर्ड्स मगफिरा, और वो भी अपनी रजा से, अपने इज़्न से हमें अल्लाह ताला बुला रहा है। ठीक, अल्लाह ताला अपने हुक्म से जन्नत और मगफिरत की तरफ हमें बुला रहा है, और जन्नत और मगफिरत की हमें दावत दे रहा है, हमें इनवाइट कर रहा है, यानी कि इसके हुसूल के लिए कोशिश करने की तरफ अल्लाह ताला हमें बुला रहा है। ये दावत सच्ची है। ठीक है, ये दावत सच्ची तौबा, इखलास, इल्म, इल्म नाफे और अमले साले और तवक्कुल की दावत। क्या करो, ये दावत क्या, कि क्या जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर हमें ये सब चीजें मिलेंगी कि जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला की बख्शिश मिलेगी। तो जब ये दावत सच्ची है, तौबा, इखलास, इल्म नाफे, अमल साले और तवक्कुल की दावत है, फिर हम कबूल क्यों नहीं करते? ठीक, बिइज़्निही, यानी अल्लाह ताला की तौफीक से और उसके आसान करने और उसके इरादे से। फिर आगे इसका आखिरी पोर्शन है, वयुबय्यिनु, और वो वादे करता है, आयातिही, अपनी आयात, लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, लोगों के लिए, ताकि वो नसीहत पकड़े, कि लोगों के लिए अपनी आयात अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो अल्लाह ताला अपनी आयात लोगों के सामने इसलिए बयान कर रहा है ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत पकड़ लें। अल्लाह ताला की आयात वो इल्म अता करती हैं इंसान को जिसे उन्होंने भुला दिया था। तो अल्लाह ताला की आयात इंसान को अताअत, फर्माबरदारी जो है उसका उसलूब सिखाती हैं, जो जन्नत और मग़फ़िरत के उसूल के असबाब हैं। ठीक, अल्लाह ताला की आयात जो है ना, अताअत, फर्माबरदारी की अक्कास हैं, अक्कासी करती हैं इसकी, जो जन्नत और मग़फ़िरत के हुसूल के असबाब हैं। अब इस आयत में बेसिकली क्या कहा गया कि अल्लाह ताला ने इस आयत में इस्लाह के लिए क्या फरमाया है इंसानों की, खासतौर पर मुसलमानों की, कि मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, क्योंकि उनमें दियानत और खुदा तरसी नहीं हुआ करती। मियाँ बीवी का मामला बहुत नाजुक और बाहमी मोहब्बत पर मबनी हुआ करता है। अगर मजहबी इख्तिलाफ की वजह से बाहम मोहब्बत ना हुई तो उससे फिर होगा क्या कि रोज रोज झगड़े पैदा होंगे। और बाहमी मोहब्बत हुई तो इसकी बिना पर औरत की रसूमात जो जिनको वो फॉलो करती है, अगर वो शिर्क और कुफर को जो है वो करती है फॉलो, तो उसी की फिर वो आगे जो है नस्लों में उसी चीज को भुगतना पड़ेगा, जिससे दीन क्या होगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुशरिक औरतों से निकाह क्या है, मुनासिब नहीं है। अगर मुशरिक औरतें तुम्हें भली मालूम हो, तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्टिव हो, तुम्हें लगे कि उनके बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, ठीक, लेकिन उनसे बेहतर मोमिना कनीज है, मोमिना लौडी है। इसी तरह से फिर दूसरी मिसाल वाइस वर्सा यहाँ इस आयत में पेश की गई कि मुशरिक मर्दों से मुसलमान औरतों के निकाह की ममानियत फरमा दी गई, और फरमाया कि मुशरिक से तो गुलाम बेहतर है। अगरचे वो मुशरिक भला मालूम हो, अच्छा लगे,
उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई ना लगे, लेकिन फिर भी गुलाम मोमिन उससे ज्यादा बेहतर है। बस मुसलमान औरतों का किसी काफिर से निकाह जायज नहीं, ख्वाह वो अहले किताब ही क्यों ना हो। तो इस आयत में मुसलमानों और काफिरों में जो वो वेडिंग वाली चीज है वो रोक दी गई है। ठीक है, जो पहले जो था ना, उससे पहले इस आयत से पहले जो वो इख्तियार कर रहे थे कि मुसलमानों और काफिरों में आम शादी ब्याह अलाउड था, तो वो यहाँ पे अब रोक दिया गया, उसकी ममानियत हो गई। इस आयत के आने के बाद उस दस्तूर की ममानियत हो गई। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर बता भी दिया कि मना तुम्हें इसलिए किया है कि ये लोग तुम्हें कुफर और नाफरमानी की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह ताला तुम्हें किस तरफ बुलाता है? जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ। और अल्लाह ताला तो लोगों की नसीहत के लिए अपने अहकामात को साफ साफ बयान करता है। ठीक है, तो तुम भी उन अहकामात को लेने वाले बनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो भी हमने सीखा है अल्लाह ताला इस पर अमल करना हमारे लिए आसान बनाए इंशाअल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।